Students, in previous video we saw about the sexual reproduction that takes place in plants. Flowers are the sexual reproductive organs in plants and how the fertilization and seeds are formed. We saw about that in previous video. Now, in today's video we are going to learn about the sexual reproduction in human beings. So there are some questions. Can you recall these questions here? Which different hormones control the functions of human reproductive system through chemical coordination? So there are different types of hormones which are secreted by different types of endocrine glands, like the pituitary gland secreted FSH, that is the follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Then testosterone hormone secreted by testes, and progesterone hormone that is secreted by ovaries, which controls the functions of human reproductive organs. So second question is here, which hormones are responsible for changes in human body occurring during to the set of the sexual maturity? So there are the hormones called as testosterone in male and estrogen in female. Then third question is here, why has a government of India enacted the law to fix the minimum age of the marriage as 18 in girls and 21 in boys? Because at that time at the age of the 18 in girls and 21 in boys, so here growth of reproductive organs, that is get completed, or the reproductive organs get matured, and physical growth also that have completed at their age. So see here, we have studied in the chapter of the heredity that heredity and variations, that man have XY sex chromosomes and women have XX chromosomes. So in man the chromosomes are XY in males, and in women so there are these XX chromosomes are present in man and in women. There are two different types of chromosomes are present. Reproductive systems, which is specific organs developed in the body of the men and women due to these sex chromosomes only. आता इथे बघा रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम जे आहे तर त्या मेनमध्ये काय आहे डिफरंट आहेत आणि वुमेन्समध्ये काय आहे डिफरंट आहे. So that is responsible for these different types of chromosomes present in the men and women. Here see here, X chromosomes is present in men and women in both, whereas Y chromosome is only present in males and that is not present in women. So here now we shall study the structure and function of human reproductive systems. Okay, so first of we studied about the human male reproductive system. So see here, male reproductive system. Okay, so male reproductive system, see here diagram. Male reproductive system of the human consists of testes. याच्यामध्ये पेअर ऑफ काय आहे, टेस्टिस प्रेझेंट, वेरियस डक्ट्स आर प्रेझेंट and glands also present. Here testes are present in the scrotum. Inside the scrotum testes are present and these scrotum is present outside the abdominal cavity. Abdominal cavity च्या काय असते, outside ला ही present असते. Testes contains the numerous seminiferous tubules. टेस्टिस मध्ये काय असतात, व्हेरियस टाइपचे न्यूमरस नंबर ऑफ seminiferous tubules असतात. Then germinal epithelium is present in the tubules which are divided by meiosis that produces sperms. तर हे जे जर्मिनल इपिथेलियम जे आहे ते ट्यूब्यूल्स मध्ये प्रेझेंट असतं, जे मिओटिकली काय होतं, डिवाइड होतं अँड दॅट फॉर्म्स स्पर्म्स, आणि त्याच्यापासून काय होतात, स्पर्म्स तयार होत असतात. सो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इज लाईक दिस वे. असं काय असतं,
याच्यामध्ये फ्लॅजेला असतं अँड हिअर दिस टाईप ऑफ स्पर्म्स आर प्रेझेंट इन टेस्टिस. तर टेस्टिसमध्ये आणि हे काय आहे हॅप्लॉइड मेल गॅमेट्स आहे. सो दोज स्पर्म्स आर सेंट फॉरवर्ड थ्रू सम पॅसेज. तर हे जे स्पर्म्स आहेत तर ते काही वेनी का होत असतात हे पुढे पास केले जातात बाय वेरियस ट्यूबल्स. तो सिक्वेन्स ऑफ दोज ट्यूबल्स ॲज आता हा कुठल्या कुठल्या ट्यूबल्समधून हा स्पर्म पास केला जातो पहा. ॲज अ टेस्टिसमधून वास एफ्रन्समध्ये, तिथून इपिडायडॅमिसमध्ये अँड वास डिफरन्स इजॅक्युलेटरी डक्ट अँड देन युरिनोजेनायटल डक्टपर्यंत काय होतात हे स्पर्म्स येतात. सो ॲज these sperms are pushed forward from one duct to the next, they become mature and able to fertilize ovum. जसं जसं त्या पॅसेजमधून ते पास होत असतात सो द ग्रोथ ऑफ दे बिकम मॅच्युअर. यांच्यामध्ये मॅच्युअर होतात अँड नाव दीज आर रेडी टू fertilize ovum. Ovum is a female gamete. Okay. So see here, seminiferous vesicle secretes their secretions in a ejaculatory ducts. सेमिनिफेरस वेसिकल जे आहे तर ते काय करतात त्यांचे जे सिक्रेशन्स आहेत सो सम सिक्रेशन्स आर फॉर्म्ड हियर अँड they secrete their secretion in a ejaculatory duct, whereas prostate glands, so these are the another type of glands, and Copper's glands, this one also a gland that secretes their secretions in a urinogenital duct, and all these forms a semen. So semen is formed of the sperms and the secretions of all these glands. Semen is ejaculated out through the penis and penis मधून काय होतं हे that is get ejaculated from the outside all the organs of the male reproductive system. Thus these are paired except some organs. काही organs जे आहेत तर त्यांना सोडलं की बाकीचे सगळे जे organs आहेत तर ते पेअरमध्ये प्रेझेंट असतात. पेअरमध्ये प्रेझेंट नसणारे कुठले आहेत बघा युरोनोजेनायटल डक्ट, पेनिस and scrotum and prostate gland. These are present singly or other organs are present in pairs. So this is about the male reproductive system. So now see female reproductive system. Female reproductive system. So see the diagram of this. All the organs of the female reproductive system are inside the abdominal cavity. सगळे जे या फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे ऑर्गन्स आहेत तर ते ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटीच्या आतमध्ये असतात. अँड इट इन्क्लूड्स याच्यामध्ये काय काय प्रेझेंट असतं बा इट इन्क्लूड्स पेअर ऑफ ओव्हरीज, पेअर ऑफ ओव्हिडक्ट्स, सिंगल युटेरस अँड वजाना इज ऑल्सो प्रेझेंट. And beside this some glands are also present. Generally every month an ovum is released in the abdominal cavity alternately from each ovary. जनरली काय होतं असतं बघा पर मंथ एक काय होतो ओव्हम तयार होतो अँड दॅट इज रिलीज इन द ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये असणारे ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये तो काय केला जातो रिलीज केला जातो. फ्री एंड ऑफ द ओव्हिडक्ट. आता ओव्हिडक्ट जे आहे तर त्याचं एंड जे आहे एक एंड जे आहे तर ते फ्री असतं अँड दॅट इज अ फनेल लाईक. तर ते कसं असतं फनेल लाईक असतं अँड ओपनिंग इज प्रेझेंट ॲट द सेंटर ऑफ धिस फनेल. त्या फनेलच्या सेंटरला काय आहे ओपनिंग प्रेझेंट असतं. oocyte or the ovum enters in that oviduct through this opening. त्या ओपनिंगमधून जे हे जे oocyte आहे oocyte म्हणजेच ओव्हन जो काय होतो त्याच्यामध्ये हे एंटर होतो. आता ओव्हिडक्टमधून जात असताना काय होतं बघा सो देर आर सिलियाज आर प्रेझेंट इनसाइड द इनर सरफेस ऑफ द
ओव्हिडक्ट. ओव्हिडक्टच्या आतमध्ये काय आहेत, सिलिया प्रेझेंट असतात. दीज सिलिया पुश दॅट ओसाइट द ओव्हम टुवर्ड्स द युटेरस. युटेरस काय करतं, त्याला पुश आउट करतं. सो दिस इज अबाउट द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. नाव हाऊ द गॅमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. सी हियर, गॅमेट फॉर्मेशन in human beings. आता हे गॅमेट फॉर्मेशन कसं होतं बघा. बोथ गॅमेट्स दॅट आर द स्पर्म अँड ओव्हम, these are formed by the process of meiosis type of cell division. Sperms are produced in the testes of the male and ovum is produced in the female. So sperms are produced from the beginning of the maturation till the death. मॅच्युरेशन जेव्हा होतं मेल्समध्ये तर तेव्हा हे स्पर्म फॉर्मेशन सुरू होतं, तर ते डेथपर्यंत म्हणजे टिल डेथ हे जे स्पर्म फॉर्मेशन आहे तर ते कंटिन्युअली दॅट रिमेन्स. सो हावेवर इन केस ऑफ द वुमेन, आता वुमेन म्हणजे ते जे ओव्हम्स तयार झालेले आपल्याला दिसतात त्याच्यामध्ये बघा. सो हियर इन द वुमेन्स ॲट द टाइम ऑफ द बर्थ देर आर 2 to 4 millions of immature oocytes that are present in the ovaries of the female fetus. फिमेल फिटसमध्ये जेव्हा ते बर्थ होतं, जन्माला येतात मुली, तर तेव्हाच त्याच्यामध्ये 2 to 4 एवढ्या इमॅच्युअर अशा oocytes ज्या आहेत तर त्या ऑलरेडी ओव्हरीमध्ये प्रेझेंट असतात. अँड दीज oocytes मॅच्युअर अँड रिलीजेस फ्रॉम द ओव्हरी एव्हरी मंथ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मॅच्युरिटी. जेव्हा मॅच्युरिटी येते तर तेव्हा पर मंथ त्यातला एक फक्त ओव्हम का होतो तो रिलीज केला जातो ओव्हरीमध्ये. पर मंथ एका ओव्हरीमधून एक असं अल्टरनेटली पर मंथ हा जो ओव्हरी आहे ओव्हम जो आहे तर तो रिलीज केला जातो. सो दिस इज अप टू द एज ऑफ द मेनोपॉज. मेनोपॉजपर्यंत म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 45 years एजपर्यंत ही प्रोसेस कंटिन्यू राहते. आफ्टर द मेनोपॉज, so the stoppage of the functioning of the female reproductive takes place, and thus at the age about the 45 to 50 secretions of the hormones which are controls on the functions of the female reproductive system, so that stops and it becomes irregular. तर इथं काय होतं बघा, 45 to 50 एजपर्यंत काय होतं, त्याच्यामधून फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममधून जे काय हार्मोन सिक्रेट होतात तर त्याचं सिक्रेशन जे आहे तर ते थांबतं आणि दस त्याच्यामध्ये जी रेग्युलॅरिटी आहे तर ती पण थांबते. अँड दस दिस बिकम द फंक्शन्स ऑफ दिस फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम बिकम्स इरेग्युलर. सो धिस कॉजेस मोनोपॉज, आणि अशा प्रकारे फिमेल्समध्ये मोनोपॉज येतो. नाव सी हाऊ फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस. आता याच्यानंतर फर्टिलायझेशन कसं होतं पहा. फर्टिलायझेशनची प्रोसेस जी आहे तर ती फर्टिलायझेशन फॉर्मेशन ऑफ द झायगोट बाय युनियन ऑफ द स्पर्म अँड ओव्हम दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फर्टिलायझेशन. जी फॉर्मेशन आहे झायगोट फॉर्मेशन तर ती कशी होते, युनियन ऑफ द स्पर्म अँड ओव्हम. स्पर्म जे आहे तर स्पर्म आणि ओव्हम, सो युनियन ऑफ दिस ओव्हम अँड स्पर्म, सो दॅट फॉर्म्स झायगोट. त्याच्यापासून काय होतं, हे झायगोट फॉर्मेशन होत असतं. हिअर फर्टिलायझेशन इज इंटरनल इन ह्युमन्स, इंटरनली होतं. अँड सीमेन इज इजॅक्युलेटेड इन द वजाना ड्युरिंग द कॉप्युलेशन. ड्युरिंग कॉप्युलेशन मेल्स इजॅक्युलेटेड द सीमेन इन द vagina of the female. Sperms in the number of few millions starts their journey by the root to via root of the vagina, uterus and then oviduct. Sperms का होतात त्यांचा जो ट्रॅव्हलिंग आहे तर ते स्टार्ट करतात, जर्नी स्टार्ट करतात वजानामध्ये पहिल्यांदा, त्याच्यानंतर युटेरसमध्ये, अँड आफ्टर दॅट द ओविडक्ट दे रिचेस. अँड वन ऑफ दोज फ्यू मिलियन्स ऑफ द स्पर्म्स, ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज ओनली वन ओव्हम. त्या मिलियन्स ऑफ द स्पर्ममधला एक स्पर्म असा असतो जर जो काय करतो ओव्हमला फर्टिलाइज करतो, अँड विच इज प्रेझेंट इन द ओविडक्ट.
So from the age of the puberty up to the menopause, or from the age of the 10 to 17 years up to the age of the 45 to 50 years, an ovum is released every month from the ovary. प्रत्येक महिन्याला काय होते, एक ओव्हम जो आहे तर तो त्या ओव्हरीमधून काय होतो, रिलीज केला जातो. सो दॅट इज आउट ऑफ 2 to 4 million ovaries, approximately only 400 oocytes are released up to the age of the menopause. menopause ही कंडिशन येईपर्यंत फक्त काय होतात, त्या 2 to 4 million ऑफ जे ओव्हम्स, इमॅच्युअर ओव्हम्स असतात त्याच्यापैकी फक्त 400 एवढ्याच काय होतात, oocytes ज्या आहेत तर त्या रिलीज केल्या जातात. अँड रिमेनिंग oocytes or ovumes that undergoes डिजनरेशन, बाकीच्या सगळ्या काय होतात, डिजनरेट केल्या जातात. सो सी हियर oocytes. आता इथं एक नेक्स्ट डायग्राम इथे बघू शकता तुम्ही. oocytes which are released ovaries during the last few months nearing the age of the menopause are 40 to 50 years old. तर लास्ट ज्या इयर्स असतात 40 to 55 इयर्स जे एज आहे तर तिथं काय होतं, मोनोपॉज येत असतो. मग अशा वेळी काय होतं, इरेग्युलरिटी ऑफ द रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम दॅट स्टार्ट्स अँड दस द ॲबिलिटी ऑफ डिव्हिजन हॅज बीन डिमिनिश्ड टिल नाव. तर त्या एजपर्यंत जी डिवाइड होण्याची जी ॲबिलिटी आहे तर ती काय होते, कमी कमी होत जाते. ड्यू टू धिस दे कॅनॉट कम्प्लीट द मिओटिक डिव्हिजन प्रॉपरली. मिओटिक डिव्हिजन प्रॉपरली कंप्लीट होऊ शकत नाही. ॲट सच oocytes आर फर्टिलाइज्ड. समजा अशा प्रकारचे oocytes जर फर्टिलाइज झाले तर काय होतं बघा, न्यू बॉर्न प्रोड्युसेस फ्रॉम देम मे बी विथ सम ॲबनॉर्मलिटीज लाईक द डाऊन सिंड्रोम. अशा वेळी समजा जर ओल्ड एजमध्ये फर्टिलायझेशनची प्रोसेस झाली तर न्यू बॉर्न जे आहे, जे नवीन तयार होणारे ऑफस्प्रिंग आहे, इन्फंट आहे, सो दॅट मे बी ॲबनॉर्मल. तर त्याच्यामध्ये डाऊन सिंड्रोमसारखे काही ॲबनॉर्मलिटीज येण्याची शक्यता असते. नेक्स्ट पार्ट इज अ डिडक्टेड पार्ट. नाव सी, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दॅट man is only responsible whether the couple will have boy or girl child. तर जे मेल्स असतात, मेल, सो दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल वेदर द कपल विल हॅव बॉय ऑर गर्ल चाइल्ड. तर हे कोण ठरवत असतं, बॉय की गर्ल, हे फक्त कोण ठरवतं तर मेल्स जे आहेत. बिकॉज त्यांच्यामध्येच फक्त काय होतात, हेट्रोझायगोटिक कंडिशन प्रेझेंट असतात. सो देर आर 2 different chromosomes are present in them. During the zygote formation, man contributes either X or Y chromosomes to the next generation. तर फक्त काय होतो का, झायगोट फॉर्मेशनच्या वेळेसच काय करतो तर इथं मेलच काय असतो, रिस्पॉन्सिबल असतो. एक तर तो एक्स किंवा याच्यामधला वाय ऑर वाय हा झायगोटमध्ये ट्रान्सफर करणारा कोण असतो याच्यावर. कारण फिमेलमध्ये काय असतं, ओनली वन टाईप ऑफ. समजा जर एक्सच आला तर एक्स आणि एक्स हे काय होते, काय होतं, हे डॉटर तयार होऊ शकते. आणि वाय जे आहे, वाय आणि एक्स जर असेल, एक्स आणि वाय, तर याच्यामधला वाय क्रोमोझोम आणि एक्स, सो हे काय होतं, सन. सो ही डॉटर आहे की सन, किंवा गर्ल आहे की बॉय आहे, हे ठरवणारा रिस्पॉन्सिबल कोण असतो तर मेल्स असतात. सो हियर ॲट द टाइम ऑफ द फर्टिलायझेशन एक्स क्रोमोझोम्स कम्स फ्रॉम द मेल, द चाइल्ड विल बी गर्ल. समजा एक्स आला तर गर्ल असतं आणि वाय आला तर काय असतो, दॅट इज अ बॉय चाइल्ड. सो थिंकिंग ऑफ दिस इज अ राईट टू कन्सिडर द मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल चाइल्ड. याचा विचार केला तर मदर रिस्पॉन्सिबल असते का गर्ल चाइल्डसाठी. सो द आन्सर इज नो. सो वी ऑल मस्ट टेक एफर्ट्स टू स्टॉप द फिमेल फिटिसाइड. आणि त्याच्यामुळं जी भ्रूणहत्या होते मुलींची, भ्रूणातच काय होतं, त्याला मारलं जातं. त्याची प्रोसेस काय केलं पाहिजे, आपल्याला थांबवली पाहिजे. ओके, नाव सी द नेक्स्ट वन इज अ मेन्स्ट्रुअल सायकल.
So see what is the menstrual cycle. Female reproductive system undergoes some changes at the puberty and those changes repeat at the interval of every 28 to 30 days. तर फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ज्या सिस्टीम आहे तर ती काही चेंजेस होत असतात त्याच्यामध्ये. प्युबर्टी येत असते तेव्हा म्हणजे मॅच्युरिटी असते तेव्हा. सो दॅट चेंजेस रिपीटेड ॲट द इंटरवल ऑफ एव्हरी 28 to 30 days मधून. सो दीज रिपीटेड चेंजेस आर कॉल्ड ॲज द मेन्स्ट्रुअल सायकल. या रिपीटेड चेंजेसलाच काय म्हटलं मेन्स्ट्रुअल सायकल असं म्हटलेलं आहे. सो मेन्स्ट्रुअल सायकल इज अ नॅचरल प्रोसेस. ही काय आहे एक नॅचरल प्रोसेस आहे अँड विच इज कंट्रोल्ड बाय 4 different types of hormones and these hormones are FSH. So that is the follicle stimulating hormone. कोणते कोणते हार्मोन्स आहेत 4 hormones. तर FSH आहे, त्याच्यानंतर ल्युटिनायझिंग हार्मोन. So that is the LH luteinizing hormone and the third one is the estrogen and fourth one is the progesterone. So these are the 4 hormones which controls the process of a menstrual cycle. So one of the several follicle in the ovary starts to develop along with the oocyte present in it under the efforts of the follicle stimulating hormone. तर जे फॉलिकल प्रेझेंट असतात ओव्हरीमध्ये तर त्या नंबर ऑफ काय असतात फॉलिकल्स प्रेझेंट असतात त्यातला एक जो फॉलिकल आहे तर ओव्हरीमधला तर तो काय होतो डेव्हलप व्हायला सुरुवात होते. म्हणजे पहिल्यांदा तो इमॅच्युअर म्हणजे प्रायमरी स्टेटमध्ये असतो, त्याच्यानंतर तो सेकंडरी स्टेटमध्ये काय होतो एंटर होतो अँड दस डेव्हलपमेंट ऑफ दिस follicle starts and this is under the efforts of a follicle stimulating hormone. Okay, see here during the endometrium of the uterus starts to develop. आता याच वेळी काय होतं काय सेम टाईमला युटेरसमध्ये असणारं जे इनसाइड जी लेअर आहे एंडोमेट्रियम तर तिथे ती स्टार्ट व्हायला सुरुवात होते और दॅट इज स्टार्ट्स फर्स्ट टाइम ओनली ॲट द फर्स्ट टाईम. जेव्हा ड्युरिंग द फर्स्ट काय होतो ओव्हम रिलीज केला जातो ओव्हरीमध्ये प्युबर्टीच्या दरम्यान तर तेव्हा एंडोमेट्रियम फर्स्ट टाईम काय होतो तयार होतो आणि हा पुन्हा रिजनरेट होतो ॲट ड्युरिंग द सिक्वेन्शियल सायकल्स. म्हणजे प्रत्येक सायकलच्या वेळेस हा पुन्हा काय होतो रिपीट तयार होत असतो. सो अंडर द एफर्ट्स ऑफ द इस्ट्रोजन आणि याला कंट्रोल करणार कोण आहे इस्ट्रोजन हे हार्मोन आहे. मीन वाईल डेव्हलपिंग फॉलिकल कम्प्लीट्स इट्स डेव्हलपमेंट. आता या दरम्यान काय होतं बघा जे डेव्हलपिंग जो काय फॉलिकल आहे तर तो स्वतःची डेव्हलपमेंट काय करतो कंप्लीट करतो अँड इट बस्ट अंडर द एफर्ट्स ऑफ द ल्युटिनायझिंग हार्मोन. आणि ते फॉलिकल काय होतात बस्ट होतात फुटतात आणि याला कंट्रोल करणार कोण असतं ल्युटिनायझिंग हार्मोन असतं. अँड oocytes आर रिलीज आणि ते फॉलिकल बस्ट झाल्यानंतर त्याच्यामधून oocyte जे आहे तर ते बाहेर पडतं. धिस प्रोसेस कॉल्ड ॲज ओव्ह्युलेशन. या प्रोसेसला ओव्ह्युलेशन असं म्हणतात. आता रिमेनिंग जे टिश्यूज आहेत सो दॅट आफ्टर द बस्ट ऑफ द फॉलिकल दॅट फॉर्म्स द कॉर्पस ल्युटियम. त्या टिश्यूज जे आहेत तर त्याचे काय होतं तयार होतं कार्पस ल्युटियमच तयार होतं. कार्पस ल्युटियम स्टार्ट्स टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन आणि त्या कार्पस ल्युटियमकडून प्रोजेस्टेरॉन जे आहे त्याचं सिक्रिशन जे आहे तर ते स्टार्ट होतं. Endometrial glands which are secrete their secretion under the efforts of progesterone. एंडोमेट्रियल ग्लँड प्रेझेंट असतात एंडोमेट्रियममध्ये तर ते काय करतात या प्रोजेस्टेरॉनच्या कंट्रोलमध्ये काय करतात काही हार्मोन जे आहेत तर ते तयार करतात अँड सच एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द ओव्हरी. अशा प्रकारे एंडोमेट्रियम काय झालेलं आहे रेडी झालेलं आहे फॉर द इम्प्लांटेशन. म्हणजे तिथं काय होणार आहे आता सेटल होणार आहे एम्ब्रिओ जो आहे तर तो तिथे सेटल होईल आणि त्याच्यासाठी आता हा काय झालेला असतो रेडी झालेला असतो. सो इफ oocyte इज नॉट फर्टिलाइज्ड. आता समजा oocyte काय झाला नाही फर्टिलाइज झाला नाही विदिन 24 hours कार्पस ल्युटियम जे तयार झालेलं असतं दॅट बिकम्स इनॅक्टिव्ह. कार्पस ल्युटियम काय होतं इनॅक्टिव्ह होतं अँड दॅट ट्रान्सफर्स इन टू द कार्पस ॲल्बिकन्स. त्याचं जे काय आहे त्याचं
जे कन्व्हर्सेशन आहे ते कन्वर्ट कशामध्ये होतो, आय बिकम्स होते म्हणून होतं त्याचं कन्वर्जन. अँड ड्यू टू धिस secretion of the estrogen and progesterone that stops completely and endometrium starts degenerate in absence of those two hormones. इथं प्रोजेस्टेरॉन पण स्टॉप होतं कम्प्लिटली आणि इस्ट्रोजन सिक्रेशन पण काय होतं, स्टॉप होतं. दोन्ही हॉर्मोन्स जर सिक्रेट झाले नाही तर एंडोमेट्रियम जे तयार झालेलं आहे युटेरसमध्ये तर ते काय होतं, हळूहळू डिजनरेट व्हायला सुरुवात होते. And tissue of the degenerating endometrium and unfertilized ovum that is discarded out through the vagina. आणि त्याचे जे टिश्यूज आहेत, टिश्यूज आणि अनफर्टिलायझर जो ओव्हम आहे तर तो काय होतो, बाहेर टाकला जातो वजानामधून. अँड दिस अकम्प्लीट विथ द कंटिन्युअस ब्लिडिंग आणि त्यांच्या आणि नाव दिस इज starting of the bleeding. So bleeding continues approximately for 5 days and this is called as a menstruation. हे जे ब्लिडिंग आहे तर ते 4 to 5 days पर्यंत राहतं, याला आपण मेन्स्ट्रुएशन असं म्हणतो. अनलेस oocyte is fertilized and embryo is implanted, this process is repeated every month. समजा जर इम्प्लांटेशन जे एम्ब्रियोचं ओव्हमचं जिथं झालं नाही, फर्टिलायझेशन झालं नाही तर हीच जी प्रोसेस आहे तर ती रिपीटेड होते आफ्टर मंथ, प्रत्येक मंथला. इफ द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड, आपण जर समजा एम्ब्रियोचं इम्प्लांटेशन त्या एंडोमेट्रियममध्ये झालंच तर हे जे रिपिटेशन आहे सायकलचं तर ते टेम्पररीली काय होतं, दॅट गेट स्टॉप्स टिल द पार्च्युएशन अँड देअर आफ्टर पिरियड ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग. जोपर्यंत ब्रेस्ट फीडिंग राहतं तोपर्यंत ही प्रोसेस जी आहे तर ती थांबते टेम्पररी टाईम इंटरवलसाठी. अँड देन दिस मेन्स्ट्रुअल सायकल इज अ नॅचरल प्रोसेस अँड वुमेन एक्सपिरियन्स्ड सिव्हिअर पेन्स ड्युरिंग धिस पिरियड. या पिरियडमध्ये ही नॅचरल प्रोसेस आहे आणि वुमेन जे आहेत तर त्यांना बरेचसे सिव्हिअर पेन्स होत असतात या पिरियडमध्ये. सो हिअर सिव्हिअर विकनेस ऑल्सो फेल्ट ड्यू टू हेवी ब्लिडिंग. Okay, so there is a highly possibility of the infections too during this overall period. या पिरियडमध्ये इन्फेक्शन्स होण्याची पण खूप जास्त शक्यता असते. and due to all such reasons there is need to rest along with the special personal hygiene. पर्सनल हायजीन ठेवण्याबरोबर, स्वतःची स्वच्छता ठेवण्याबरोबरच रेस्ट घेणे हे सुद्धा काय आहे, गरजेचं आहे असं आपण म्हणू शकतो. सो हिअर दिस इज अबाउट टुडेज व्हिडिओ. वी स्टॉप हिअर. ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ द मेल अँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम्स अँड राईट द नोट्स ऑन these both system. So this is today's exercise.